Good morning, students. I am Saranappa Avzi, working as lecturer in chemistry since from 22 years. Formally, I am welcoming one and all to the holy campus of KLE Societies, Raja Rajeshwari Composite PU College for Girls, which is headed by Dr. Prabhakar Kore, Head Office, Belgaum. Today is the introductory class to know what are the topics allotted for PU level in chemistry we are discussing. You may know that the chemistry is mainly classified into three branches: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. ಭೌತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. You may not study, we will go for details afterwards. You studied structure of atom. Atom ಪರಮಾಣು ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ: ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ thermodynamics, and finally equilibrium. We can go for brief introduction about the topic afterwards. These are the 5 topics in the physical chemistry. Then there are 6 topics in the inorganic chemistry. Classification of elements, andre about the periodic table, how the elements are arranged, what are the basic concepts behind it, we are going to study. A new concept is redox reaction. Here it can be divided. RED stands for reduction, OX stands for oxidation. We are going to study about the reaction in which both reduction as well as oxidation takes place is the meaning of redox reaction. Chemical bonding and molecular structure is another topic. You may have studied ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, definitions and examples you may have studied. We are going in details about the remaining types of the bondings also, namely hydrogen bonding, van der Waals force, dipole force. We are going to study details. Next topic is hydrogen. How it is arranged in the periodic table, its occurrence, the compounds available in the nature having hydrogen to be studied. In the periodic table, the elements which are placed in the group 1 and 2 are called as S block elements, except hydrogen, that we are going to study details. Whereas in the last topic of our inorganic chemistry, we are going to study about only group 13 and group 14 elements, not the details. Therefore, the topic heading given is some P block elements. These are under inorganic chemistry.
Another third branch of chemistry is organic chemistry. You may know that it's purely discussing about the study of carbon compounds. ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. You may not study. This one is studied. Hydrocarbons. The heading itself says the compound containing hydrogen as well as carbon are called as hydrocarbons. There we have alkanes, alkenes, alkynes, cycloalkanes, aromatic compounds to be studied. The last topic is the ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ, ಕಲುಷಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕನ್ನು PU ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 120 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ COVID-19 ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಾರಿಯ ದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಮಂತ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 120 ತಾಸಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಬದಲಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ 30% ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ನವರು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ afterwards. These are the topics allotted for first PUC as far as last year syllabus is concerned. In brief, if you want to say basic concepts, some of the topic we cannot define, but we can explain some basic concepts in chemistry. Dalli matter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, states of matter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾಣು ಎಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದರು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಘನ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಥರ್ಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಹಾಟ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is the state in which between the reactants and the products the conditions attained, that is equal condition, that we are calling as a equilibrium in brief. I am saying in brief ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ